টাইমই পাইনি এদিকে আসার জন্য। এখন বিকেল বাজে। তো প্রেমানন্দ মহারাজজি আসার কথা শুনেছি, তো এখন বুঝতে পারছি না। দেখুন এদিকে দোকানপাট লাগিয়ে দিয়েছে, এটা মেলার বাইরের দিকটা। আর ভিতরের দিকটা তো আপনাদেরকে রাত্রেবেলা দেখিয়েছিলাম, রাত্রের দৃশ্য আর এখনের দৃশ্য আপনারা দেখুন। এই দেখুন এই রাস্তাটা, এখানে এটা তো রাস্তা নয়, এটা ক্ষেত ছিল আর কি। ক্ষেত তো এখানে হয় না, এটা কুম্ভক্ষেত্র না, কুম্ভক্ষেত্রতে কোনো ক্ষেত হয় না, অন্যদিকে আছে। তো এদিকে মাটি ফেলে এই জায়গাটা একটু ঠিকঠাক করেছে আর কি। তো এই হলো আমাদের পরিস্থিতি আজকে সকাল থেকে। তো देवता लालायित होते हैं, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सुर दुर्लभ अहो अमीशाम किमकारि शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरि। देखिए রাধে রাধে সবাইকে, আকাশ বৃন্দাবন ব্লগে সুস্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন ভগবানের কৃপায়। তো আজকে মেলায় আসছে প্রেমানন্দ মহারাজজি, প্রেমানন্দ বাবা আসছে। তো আমি এখন ঘর থেকে বেরিয়ে চলে আসলাম। তো দেখি আমরা এখন গিয়ে কী কন্ডিশন আছে, কি দেখা যাচ্ছে। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর এখন যাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করিনি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবো। টাইমই পাইনি এদিকে আসার জন্য। এখন বিকেল বাজে 4টের উপরে হয়ে গেছে। তো মেলা ভালো জমে গেছে। দোকানপাটগুলো সব ভরে গেছে। लेकिन हृदय में वस्तु झलमलाती हो ऐसे संत आपको अनेक दिखाई पड़ते। देखिए वस्तु झलमलाती, कोई भूला भटका प्यासा तपा हुआ शांति पड़ जाए, विश्राम पड़ जाए। এই মুহূর্তে এখন প্রবেশন চলছে মেলাতে। ওখানে পাঠ হচ্ছে, চলুন আপনারা দেখাচ্ছি। এখন বিকেল বাজে 4টের উপরে। তো ফাইনালি চলে আসলাম। শুনেছি প্রেমানন্দ মহারাজজি নাকি মেলাতে আসে, এখন আমি কিছু বুঝতে পারছি না কখন আসবে। তো চলুন আমরা একটু ভিতরে যাই, এখানে পাঠ হচ্ছে এখন। রামকথা চলছে। এখানে চলছে ভাগবত না রামায়ণ কথা চলছে, রামায়ণ কথা। আর উনি পাঠ করছে হলো আমাদের রাধাবল্লভ গোসাই, রাধাবল্লভ মন্দিরের গোসাই। गोस्वामी जी कहते हैं कंचन तजुलो सहज है, सहज क्रिया को नेह। हरे राम सीता जन समूह वहां पर बैठा था। शायद जाड़े के दिन रहे होंगे, बड़ा सुख होता है। पर अभी इसी भाव की हम चर्चा कर रहे थे कि हम धाम में हैं, हम यहाँ रहें, हमारे होने से, हमारे करने से हमारे प्रभु को सुख होना चाहिए। किस लिए ये प्रसाद हमको मिला? अरे वो प्रभु के सुख का कारण है। हमारा यहाँ धाम में रहना, हमारा होना, हमारा करना, ये प्रभु के सुख का कारण बने, प्रभु के आनंद का कारण बने। अरे पहले तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसमें भी ज्ञान सहित नरदेहवर भरतखंड में अभी आपको मैंने निवेदन किया था, एतदेव ही देवा गायन्ति, देवता लालायित होते हैं, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सुर दुर्लभ अहो
ईशां किमकारि शोभनम् प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिने मुकुंद सेवोपैकं स्पृहा हिनः। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं, यद्यपि भगवान का जो अर्चावतार है तो भगवान की असीम कृपा करुणा है। आचार्यों की कृपा से हम जैसे मैंने कुचैले जीवों को भगवत सेवा का ये जो प्रसाद मिला है, ये अकारण करुणा वरुणालय भगवान की असीम कृपा करुणा है। पर मुझे लगता है उससे भी अधिक कृपा करुणा भगवान की इस नामावतार में। ये जो प्रभु का नाम है ना, ये जो नाम जिह्वा पर आ जाता है। हमारे परम पूज्य प्रातः स्वामी श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कहा करते हैं ये बात कि भगवान का नाम प्राकृत नहीं अप्राकृत है। भगवान का नाम तो दिव्य है ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियंतः स्मरणे नकार। भगवान का नाम और भगवान इसमें भेद नहीं है। जैसे निर्मल निरंजन भगवान है, ऐसे ही निर्मल निरंजन भगवान का नाम है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे नकार। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। बड़ा सुंदर दर्शन होता है। श्री रघुनाथ जी ने मुद्रिका दी। मुद्रिका की विशेषता क्या है? श्री रघुनाथ जी की मुद्रिका है, विशेषता तो है ही, पर उस मुद्रिका की विशेषता क्या है? उस मुद्रिका पर प्रभु का नाम अंकित है, नाम लिखा है मुद्रिका पर। अच्छा, मुद्रिका कहीं भी रख लेते हनुमान जी, कहां रखी? प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही। हनुमान जी बता रहे हैं, अरे प्रभु का नाम जिह्वा पर रखो और जैसे सहजता से ये 100 योजन का सिंधु मैंने पार कर दिया, ऐसे ही गोपद की भांति इस भव सिंधु को पार कर जाओ। हनुमान जी बता रहे हैं, रखो यहाँ जिह्वा पर प्रभु का नाम। तुम्हारे महाराज जी बड़ी सुंदर बात की कहा करते हैं, फिर ये नाम अप्राकृत है और ये देह, ये पंचभूत का देह, ये मन बुद्धि, ये सब तो प्राकृत है। इस प्राकृत देह, इस जिह्वा पर ये अप्राकृत प्रभु का नाम आता है। कैसे आता है? ये अकारण करुणा और वरुणालय भगवान की कृपा है। भगवान ने इस नाम मूर्ति में सबको दान किया है। अब तो सुमिरी राम और गाइए राम ही संतत। दोनों সুন্দর পাঠ হচ্ছে এখানে, বসে থেকে শুনলে অনেক আনন্দ পাওয়া যাবে। রাম কথা হচ্ছে, তো প্রেমানন্দ মহারাজজি আসার কথা শুনেছি, তো এখন বুঝতে পারছি না কখন আসে কি হয়। ভিডিওটা এন্ড অবধি থাকেন, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। আপনাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকেন। তো চলুন আপনাদেরকে আরেকটা সুন্দর জায়গা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আপনারা হয়তো দেখেননি জায়গাটা, অনেক মেলা তো আপনারা দুদিন দর্শন করছেন, খুবই সুন্দর জায়গা। সকাল থেকে এখানে অনেক কিছু অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এখানে সকালে হয় যজ্ঞ, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হয় যজ্ঞ। তারপর সকাল থেকে একবার কথা হয়, এখানে পাঠ হয়। তারপর এখান থেকে আপনার প্রসাদের ব্যবস্থা থাকে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রসাদ। বিকেলবেলা হালকা কিছু চাটা এখানে দেয় আর কি। চা তো এখানে তো অনেকে চা খায়, যাই হোক চাটা দেয়, বিস্কুট দেয়। তারপর বিকেলবেলা শুরু হয়ে যায় পাঠ কথা। তো আপনারা যারা এই সময়টায় রয়েছেন বৃন্দাবনে তারা আসুন, যারা এখন আসার প্রিপারেশন নিচ্ছেন অন্য কোনো দর্শনের উদ্দেশ্যে আসেন। তো চলুন আপনাদেরকে আমি একটা ঘাটে থেকে নিয়ে যাচ্ছি, যমুনার মহাঘাট। ওইটা আপনারা দেখেছেন আগে, কিন্তু এখন এই অনুষ্ঠানের মধ্যে কি পরিস্থিতি আছে আমরা আজকেই দেখতে পাবো। একবারে খোলা মাঠ,
এখানে বসে আপনি ভগবানের নাম জপ করতে পারবেন, আনন্দ করতে পারবেন, রিল্যাক্সে সময় কাটাতে পারবেন। তো আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নবদ্বীপ মায়াপুরে আসছি, খুব শীঘ্রই আপনাদের মাঝে দেখা হবে। তো কে কে আমার সঙ্গে রিয়েল লাইফে দেখা করতে চান তো অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাবেন বা আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। তো টুকটাক কয়েকজন ফোন করেছে, আমার তো আপনাদেরকে কালকে আমি জানিয়েছি। তো প্ল্যানিংটা মনে মনে ছিল অনেক দিন আগে থেকেই, কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে এতটা কৃপালু, এতটা দয়া, সেটা তো নামেই জানা যায়। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু খুবই দয়ালু। তো ওনার অশেষ কৃপায় আমাদের সব কিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমাদের টিকিট সব কিছু ওকে হয়ে গেছে। তো কবে আসছে সেটা আপনারা ঠিক টাইমে জানতে পারবেন। তো মেন কথা হলো মহাপ্রভুর দর্শন, মন্দিরের প্রচারের জন্য যাচ্ছি। মন্দিরটা যদি হয়ে যায় তাহলে সকলের মঙ্গল হবে, সকলেরই সুবিধা হবে, আসতে পারবে, যেতে পারবে, ভগবানের প্রসাদ হবে, ভগবানের ভক্তি হবে। তো রিয়েল লাইফে কথা বলতে চাই, যদি আপনারা কেউ মন্দিরের জন্য এগিয়ে আসতে চান, রিয়েল লাইফে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান, তো আপনারা এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। নবদ্বীপ মায়াপুর যাচ্ছি, দেখা হয়ে যাবে আপনার সঙ্গে। রাধে রাধে। এ হলো মহা যমুনার ঘাট। এখানে সন্ধ্যাবেলা খুব আরতি হয়, বড় আরতি হয়। এই দেখুন, এখন আর ভিতরে যাচ্ছি না, আপনারা হয়তো ঘাট দেখেছেন। এদিকে কত সুন্দর করেছে। কদিন আগে আমরা দেখতে পেয়েছি বন্যাতে সব ডুবে গেছিল, কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সবাই সব কিছু আবার নতুন করে ঠিকঠাক করেছে। এইসব রাস্তাতে জল ছিল, এদিকে পার ভেঙে গেছে। এই যে যমুনার কিনার, আপনাদের যমুনা মরা থেকে দর্শন করাবো। যমুনার কিনারটা ভেঙে গেছিল। এখানে কি বানাচ্ছে সরকার থেকে আমি জানি না, কি বানাচ্ছে এখানে। দেখুন, ওই পারেও আপনার ওখানেও একটা আশ্রম রয়েছে। এই আশ্রমটা আপনাদেরকে আমি খুব শীঘ্রই দেখাবো। ওখানে খুবই ন্যাচারাল জায়গা, খুবই ন্যাচারাল জায়গা। এই আশ্রমটা পুরোনো আশ্রম। তো ওখানে ভিতরে যদি আপনি যান, যাওয়ার ইচ্ছা হবে না। ওখানে পাহাড় হতে থাকে একের পর এক। তো এখানে ড্রোন শটে যদি আপনারা দেখাতে পারি তাহলে আপনারা ফিল করতে পারবেন যে কত সুন্দর। এখানে অনেক রকমের পাখি রয়েছে, হাজার হাজার পাখি এই গাছের মধ্যে থাকে। সন্ধ্যা হলে এখানে এত হইহল্লা হাল্লা করে থাকে, আপনি একটা আনন্দই পাবেন। এই দেখুন, এখানে কবুতর রয়েছে, দেখুন কত কবুতর একসঙ্গে। ঠিক আছে, এই দেখুন একজন পাখিদেরকে খাবার দিচ্ছে। তো খুব শীঘ্রই ড্রোন নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি আর কি। তো দেখি এমআইতে নিব, এখন কিছু করার নেই। আপনাদেরকে ভালো ভালো ভিডিও দেখাতে গেলে ড্রোনের প্রয়োজন রয়েছে। ড্রোনে আপনারা অনেক কিছু দেখতে পান। তো ফিউচারে অনেক জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করছি, ঘোরার জন্য মন্দির দেখানোর চেষ্টা করব, প্রাচীন মন্দিরগুলো বৃন্দাবনের বাইরেও। এই জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি, দেখা যাক। ড্রোনটা যদি নিতে পারি, এমআইতে নিতে হবে, কারণ এত বড় বিগ অ্যামাউন্টের প্রয়োজন। এত বড় অ্যামাউন্ট আমার কাছে নেই এই মুহূর্তে। আর যা কিছু করছি এমআইতেই করছি, কিছু করার নেই। তো সাপোর্ট করার লোক তো কেউ নেই, ভগবান যেটা করে সেটা ভালোর জন্যই করে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটা বেশি বড় করছি না। প্রেমানন্দ মহারাজজি আজকে আসার কথা ছিল, তো ক্যান্সেল হয়ে গেল। এখন আবার কবে আসে পরে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো আজকে এখানে এন্ড করছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর যদি কেউ মন্দিরের জন্য চিন্তা ভাবনা করেছেন, ডাইরেক্টলি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান, তো নবদ্বীপ মায়াপুরে যখন আসছি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন আপনারা। খুব শীঘ্র আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর যারা নবদ্বীপবাসী, মায়াপুরবাসী, যারা আমার ভিডিও দেখেন, আমার সঙ্গে একটু কন্ট্যাক্ট করবেন। ওখানে কী ব্যবস্থা আছে, থাকার কী ব্যবস্থা আছে, কি আমার একটা ওখানে গিয়ে স্কুটি প্রয়োজন, স্কুটি দিয়ে ঘুরতে হবে, কারণ হেঁটে সব জায়গায় ঘোরা সম্ভব নয়। আমাদের হাতে টাইম খুব কম নিয়ে আমরা যাচ্ছি, খুব টাইম কমের মধ্যে আমাদের সব কিছু কভার করতে হবে, দর্শন করে বেরিয়ে আসতে হবে। তো কন্ট্যাক্ট করবেন নাম্বারে। ভালো থাকুন সবাই, আবার দেখা হচ্ছে। রাধে রাধে।